자기 머리하고 말은 되니까 지치지 않아요. 재밌으면 일하대요. 이래 아이디어가 더 나온다고. When vertical thing break down, it becomes like that, and you hold the piano, you know. And I brought actually this, the TV set to gallery, turn around here like that, and then I put title Zen for TV, you know. So that's it, and it became the best piece. 지금까지 우리는 인상파의 그림을 보며 자랐지만 앞으로 우리의 후손들은 백남준의 비디오 아트를 보며 자라게 될 것이다. 백남준에 대해서 한 외국인 평론가가 한 말입니다. 거침없는 도전과 실험 정신으로 세계를 놀라게 한 백남준. 그가 지난 월요일 새벽 우리 곁을 떠났습니다. 한국이 낳은 세계적인 비디오 아티스트 백남준. 오늘 문화지대 사랑하고 즐겨라에서는 그를 기억하기 위한 특별한 시간을 마련했습니다. 먼저 백남준의 주요 활동 무대였던 미국과 독일 그리고 일본의 현지 분위기를 취재했습니다. 백남준. 그가 세상을 떠난 지 이틀째 되던 날 미국 뉴욕을 찾았다. 뉴욕 맨하탄 소호에 위치한 그의 스튜디오. 안으로 들어서자마자 9.11 테러를 주제로 한 그의 작품인 메타11이 먼저 받는다. 스튜디오 구석구석엔 아직도 그의 흔적이 고스란히 남아있다. We knew that because of his poor health, although he looked for his like Da Vinci, Namjoon. 백남준의 스튜디오에서는 그의 지인들이 자리한 가운데 기자회견이 열렸다. Before you go, I have a special treat for you. I want to show you. 지난 1월 29일 백남준은 미국 마이애미에 있는 그의 자택에서 숨을 거뒀다. He passed away very peacefully and very quietly. In fact, nobody had noticed that he had stopped breathing. The nursing aide went to check on Namjoon, who was lying in his bed, and the nursing aide said to Shigeko, "Mr. Peg, Namjoon, I think," and he said, "Shigeko, I think he stopped breathing." And so they called 911, and by the time the medics arrived, a few minutes later, they pronounced him dead on the spot. 평소 가깝게 지냈던 사람들을 비롯해 각 예술계의 인사들이 고인이 된 백남준을 애도하기 위해 자리를 함께했다. He's art. He always surprised, and he was a very funny person. He spoke a language that mixed English with Korean and French and German, and he was a very strong-willed and determined individual too. It was the only way, because he single-handedly created his work. Any more questions? 언제나 열린 마음으로 사람들을 환대했던 백남준. 특히 젊은 예술가들에겐 더욱 그랬다. 같이 프로젝트를 해줘서 그 젊은이가 격려를 받고 자기 길을 찾아가는 데 도움이 된다라는 그런 생각에서 묻지 않으시고
같이 하자고 일을 하시자고. 그래서 응해 주시고 그다음에 그 작가가 또는 그 젊은이가 커가는 것을 다시 묻거나 확인하지 않으시면서도 늘 죄송하지만 선생님 표현이 걔가 잘하고 있을 거야 또는 그놈이 지금쯤은 아주 좋아할 거야 그런 만족스러운 말씀을 하셔요. 세상을 뜨기 전까지 불편한 몸을 이끌고 끊임없는 예술의 열정을 보였던 백남준. 진정한 예술가로서의 귀감이 되기에 부족함이 없었다. As a video artist, you know, I mean, he's the godfather of contemporary video art. I mean, I can do what I do because of his work and his history with Fluxus, and just as an innovator, I mean, there's nobody else. So it's a chance for us to reflect on his work, his philosophy, and you know, just his entire life's work. I mean, it's phenomenal. 백남준의 스튜디오이자 작업실이었던 이곳에는 중국 츠금기와 낙타 한 장 등 30여 점의 미공개 작품들이 보관돼 있다. This is a wonderful piece. He dripped all over it. He dripped, you know, paint. 수많은 유작과 작품들을 남기게 된 백남준. 기존 작품 중 2점은 워싱턴 소재 스미소니언 박물관에 영구 전시될 예정이다. Look at his studio. I mean, it's so simple, nothing to it. He didn't care at all about material, you know, he didn't care at all about looking like a great artist. He just wanted to do great projects. There's nothing fancy about him, right? In terms of that, nothing materially. His places always are very messy. Nothing to look prestigious. He really didn't care about that at all. Yeah, and he didn't care at all about accumulating money. Nothing like that. 세계적인 명성을 얻으며 비디오 아트의 선구자로 불리던 백남준. 그 명성과는 달리 화려하지 않고 매우 소박한 그만의 공간 안에서 오로지 작품에만 몰두하던 평소 그의 생활을 짐작케 한다. 현대 미술계의 새로운 장을 열며 세계의 주목을 받았던 백남준. 미국의 유력 일간지 등 외신도 그의 사망 소식을 주요 뉴스로 다루며 거장의 죽음을 애도했다. He really believed in the human spirit of invention, that technology shouldn't dominate, but the human vision, the human spirit should control the destiny of the world. And that's why his robots, his making the medium not be slick, but really changing the surface so it looks like it's a handmade work, handmade art using the most advanced technology. And that's because that art fulfills the humanist ideal, the human spirit. He really had a lot of confidence in himself, and it was this sense of confidence that allowed him to be a genius, to not be afraid of creating new forms of art, and to sort of pioneer new methods and technology at a time when, you know, it was literally unknown. So, yeah, I would say he's a genius. He was a genius. 백남준, 그의 나이 31살. 독일에서 가진 첫 개인전을 통해 비디오 예술을 창시했다. 그가 살아생전에 예술의 고향이라 불렀던 곳 독일. 그곳에서도 백남준을 기리는 기사가 유명 일간지의 한 면을 가득 채웠다. 비디오 아티스트로 첫걸음을 시작한 곳 독일. 독일 브레멘주에 위치한 한 미술관. 150년 역사를 자랑하는 이곳 입구에 들어서면 백남준의 작품이 먼저 눈에 띈다. 이곳 관장으로 있는 볼프 헤어 초겐나트. 2000년 말 최대의 회고전을 개최하면서 인연을 맺었던 백남준의 죽음에 애도를 표한다.
dass Namjoon Paik uns verlassen hat. Er war für mich einer der anregendsten Künstler und Persönlichkeiten in der Kunstszene der letzten 30 Jahre. 과거 백남준의 공연 모습과 그의 유명한 작품들을 담아 직접 책도 펴냈던 볼프 헤어 초겐라트. 그만큼 그는 백남준에 대한 깊은 애정을 갖고 있다. Wir haben Namjoon Paik sehr viel zu verdanken. Ein Künstler, der die Kulturkreise Asiens, Korea natürlich besonders Europa, besonders Deutschland und Amerika miteinander verbunden hat, wie glaube ich kaum ein anderer. 유작이 된 백남준의 작품에는 그를 추모하는 기록이 새로 새겨졌다. Hier auch schon gleich einen Hinweis und eine kurze Gedenkzeile an einen der ganz großen Künstler des 20. Jahrhunderts und an den Vater der Videokunst angebracht. 지칠 줄 모르는 작품에 대한 열정과 끊임없는 시도. 지난 20일 뉴욕 문화원의 주최로 작품 전시회를 열었다. 최근 세계적으로 주목받고 있는 젊은 비디오 예술가 30명과 함께한 전시회다. 모빙 타임이라는 주제로 시간에 대한 작가들의 독특한 해석과 표현을 담은 작품들이 주로 선보이고 있다. 백남준의 작품으로는 1960년에서 70년대 것으로 움직이는 영상을 회화적으로 처리하는 새로운 표현 방법으로 후대에 큰 영향을 끼친 대표작이다. 이제 소프트웨어도 되게 많이 발전됐고요. 그래서 그냥 집에서 마음껏 자기가 원하는 대로 표현할 수 있지만 테크놀로지만 발달했을 뿐이지 그와 반대로 컨셉적인 면에서 약해진 것도 사실입니다. 제 생각에는 70, 80년대 굉장히 선구자적인 아티스트인 백남준 선생님께서 오히려 컨셉적인 면에서는 더 강했었고요. でそこでやっぱり一番僕が注目してるのはインターメディアっていうかメディアをこう関係させて重ね合わせたり融合したりしながら過去と未来の交流、国と国の交流、人と人の交流、そういった21世紀に通ずる新しいビジョンを作品の中で示したことだと思うんですね。 항상 시대를 앞서갔던 백남준. 오래전 이미 그는 예술을 통해 미래를 말하며 전 세계를 놀라게 했다. 그가 없는 지금 그리고 먼 미래에도 여전히 그의 작품을 통해 우리는 백남준 그를 만나게 될 것이다. Passed away Sunday night. I talked to him last on Friday, and he said, "Is the museum in Gyeonggi-do? Has it been built?" Is what he said. He always lived for his next project. He didn't care about his past project. Many artists are obsessed with their past projects and how it's going to be thought, how it's going to be kept. Namjoon could care less. If his past projects were destroyed, he would not care. He would not care. The only thing that was important to him was his next project, and this is why he was so successful. And if his next project bankrupted him, which it did all the time, because it cost 5 times more than his last project, that was what was most important. It didn't matter. His last project did not matter to him, and which is why he was so successful. Namjoon has left such a large body of works and legacy and thoughts that it's really very overwhelming. But all of us up here and all of you out there in your audience, we are charged with keeping Namjoon's legacy. 네, 세계적인 예술가를 떠나보내고 정말 많은 사람들이 지금 안타까워하고 있습니다. 그래서 저희가 이렇게 마련한 자리, 오늘 특별히 스튜디오에 두 분을 모셨는데요. 소개해드리겠습니다. 먼저 이 백남준 미술관 건립 추진위원장이신 최경환 선생님 나오셨고요. 또 2006 광주 비엔날레 예술 총감독이시죠. 김홍희 선생님, 고맙습니다, 두 분. 네, 백남준 선생
거의 세계적인 한 별이 졌다 이렇게 표현을 해도 과언이 아닐 텐데요. 이 두 분과는 특별한 인연이 또 있으셨던 걸로 알고 있습니다. 그렇죠. 언젠가는 이런 일이 닥치리라 생각을 했는데 막상 그 소식을 접하고 나니까 그 상실감, 허탈감이 상당합니다. 네. 또 최경 선생님은 충격적이죠. 예. 또 본인은 늘 미술관이 되면 자기 오겠다고 늘 그랬는데 네. 또 돌아가기 조금 전에도 아마 그런 언제 되느냐고 그런 말씀을 자주 물었다고 그래요. 네. 못 보고 간 거 참 안 됐습니다. 사람이 그저 계획대로 되는 건 아니니까. 그러나 친구가 죽은 데 대해서 아주 마음이 참 아프죠. 네. 네. 세계적으로 지금 백남준 선생을 추모하는 물결이 아주 대단합니다. 그런 거 보면 확실히 우리 현대 예술계에 미친 영향이 아주 크시다는 그런 증거일 텐데 어떻게 생각하십니까? 종이라는 것이 갖고 있는 어떤 문화적인 시대는 이미 지났다. 그래서 그 대신 뭐 비디오 같은 어떤 영상물이 그걸 대신한다. 그런 말을 사실 알아듣기가 좀 어려운 일인데 현실적으로는 그런 게 현실화되고 있잖아요. 그런 것을 보면 얼마나 그 사람이 일찌감치 그 새로운 세계에 이게 발을 디디고 넘나들었느냐 하는 걸 알 수가 있죠. 네. 저는 이제 비디오 예술이 그 새로운 장르로 창안됐다는 것은 뭐 정말 자타가 공인하는 그런 어떤 미술사적 업적인데 거기에 이제 하나 더 얹어서 그 기술을 우리가 서양적인 것을 볼 때 네. 내용적으로 이 동양 정신이라든가 예. 또 한국의 전통 이런 것을 내용적으로 비디오와 접목시킴으로써 동양과 서양의 어떤 그 결합을 시도했다든가 네네. 하여튼 집요하게 주제를 한국적인 데서 찾고 하면서 그 아시아 정신이 서양 미술에 개입했다는 점에서 네. 상당한 그 어떤 의미 부여가 되지 않을까 그런 생각을 해요. 예, 이 한국을 세계에 알린 우리의 예술가 백남준 씨, 그의 타계 소식은 국내에서도 정말 큰 충격이었습니다. 국립현대미술관에 있는 그의 작품 앞에 마련된 분향소에는 많은 사람들의 발길이 이어지고 있는데요. 이렇게 우리를 떠나가는 거장의 마지막 순간을 많은 사람들이 함께하고 있는 모습 만나보시죠. 지난 월요일 과천의 국립현대미술관. 백남준의 대표적인 작품인 다다익선. 그의 타계 소식이 알려지자 이곳에는 그를 추모하는 분향소가 세워졌다. 백남준의 죽음을 애도하기 위한 사람들의 발길이 이어졌다. 한 10년인가 15년까지 살아계셔야 뭐 자기가 그분이 이루고 싶은 예술을 이룰 수 있다고 했는데 그걸 너무 빨리 돌아가신 것 같아서 아쉬운 마음에. 백남준 할아버지 천국에서도요 잘 사시고요 삼가 고인의 명복을 빌어요. 백남준의 어린 시절 친구인 수필가 이경희 씨도 이곳을 찾았다. 아주 어린애 같아요. 어린애 같아서 보통 어른이 되면 부끄러워서 말 못할 얘기 같은 것도 자기가 원하고 있는 거, 자기가 실수한 거 이런 것도 그랬다고 웃으면서 다 얘기를 해요. 지난해 9월부터 백남준의 특별전이 열리고 있는 국립현대미술관. 백남준의 타계 소식이 알려진 후 그의 작품을 보러 온 사람들이 더 많아졌다. 지금 이곳엔 10여 점의 작품들이 전시돼 있다. 이번 그 분양 기간이 끝나면은 저희들이 백남준 선생님이 가지고 있는 총 작품 점수가 41점입니다. 그 작품들을 전부 다 대상으로 하는 특별 회고전을 개최할 계획입니다. 백남준의 작품은 인사동의 한 화랑에서도 볼 수 있다. 이곳에는 로봇 모양의 최근작이 전시돼 있다. 또한 전시회장 한켠에는 백남준을 추모하는 글들이 적혀 있다.
우리나라를 대표하는 세계적인 예술가 백남준. 그가 우리에게 남긴 것은 무엇일까? 백남준은 1963년 첫 개인전을 시작으로 40여 년 동안 약 900여 점의 작품을 남겼다. 그는 남들보다 빨리 새로운 것을 받아들이고 끊임없이 예술적인 변화를 시도해왔다. 백남준은 첫 개인전에서 색다른 소재를 등장시켰다. 바로 TV였다. 새로운 것에 대한 열망이 컸던 그는 당시의 첨단 기술과 예술을 결합시켰다. 그것은 하나의 충격이었다. Erster auch verstand, dass die elektronischen Medien etwas sind, was in den Kultur-, in den Kunstbereich, in die Diskussion um Kunst auch einbezogen werden müsste, weil es ein Medium unserer Zeit ist. Wir reden hier im Fernsehen und die Information über die Welt geht durch das Fernsehen. 백남준의 전시회에선 고장난 TV도 예술 작품이다. 우리가 일상에서 흔히 볼 수 있는 TV를 옆으로 세운 것뿐이다. 간단해 보이지만 작은 발상의 전환이 비디오 아트라는 완전히 새로운 하나의 예술을 만들어낸 것이다. 백남준은 현대 기술 문명을 대표하는 텔레비전을 예술의 소재로 썼다. 전혀 새롭고 엉뚱한 시도에서 비롯된 비디오 아트. 이것은 예술사적으로도 큰 사건이었다. 브리타니카를 딱 찾아보면 백남준 비디오 아트의 시조 이렇게 되어 있는 거예요. 장르를 하나 개척한 사람이야. 이 창조력을 가졌어. 그 한국인에 대한 그러한 것들이 세계에서 인정되었을 때 개인이 아니라 한국인 전체가 창조력을 가졌구나. 백남준에게 TV 브라운관은 캔버스다. 남다른 의식과 실험 정신이 빚어낸 기념비적인 일이었다. Any international art exhibition, in all the galleries, the moving image of video is everywhere. And as Namjoon was to later tell me, John, we won. 96년, 백남준에게 갑자기 찾아온 뇌졸중. 하지만 그의 예술적 욕구는 멈추지 않았다. 그는 새로운 세계에도 눈을 뜬다. 레이저 아트다. Continued his involvement in exploring new media in what he calls the post-video era of his work, which has taken on the laser and our relationship in trying to develop new forms for the laser calls into all the elements of his early work and the historical work in video. 기존의 것을 따라해서는 영원히 남을 수 없다고 생각했던 백남준. 아무도 들어보지 못하고 예상도 못했다. 예술은 사기라고 말한 백남준은 우리 문화계에 큰 충격을 줬다. 그는 60년대 독일의 전위예술운동인 플럭서스 활동을 통해 점차 변해간다. 백남준은 플럭서스에서 예술의 기존 가치를 깨고 발전하는 발판을 마련한다. With great sense of humor
and some anarchistic spirit when one opposes and destroys negative elements in the society. That's Namjoon Paik. 기존 사회의 고정관념은 백남준에 의해 깨어졌다. 그는 단순히 듣는 음악이 아닌 보는 음악을 표현했다. 또한 텔레비전은 단순히 보는 기계로 끝나는 것이 아니라 사람들과의 소통을 중요시했다. 백남준은 그 속에서 새로운 메시지를 담기 시작한다. 백남준의 예술은 소통과 교류를 중요시한다. 하지만 그의 고국인 우리나라는 소통하지 못하는 땅, 세계 유일의 분단 국가다. 백남준은 허물어진 베를린 장벽을 이용해 우리나라의 통일을 염원하는 작업을 시작한다. (1984년 1월 1일) 새벽 전 세계에 생방송된 백남준의 작품 굿모닝 미스터 우웨. TV가 인류의 미래를 밝혀주는 새로운 테크놀로지라고 말하고 있다. 그는 누구나 TV를 통해 온 세계가 교류할 수 있다고 확신한다. C'est un art très joyeux, très optimiste. Il est très en même temps politique. Dans toutes ses œuvres, il y a une sorte de message politique qui est d'abolir la différence entre la culture noble et la culture populaire et de faire fusionner toutes les cultures du monde. Il a inventé une façon de faire des échanges culturels entre les images et il n'y a que lui qui le fait comme ça. 백남준은 기존 예술의 정형화된 모습에 저항했다. 누구도 생각지 못했던 재미있는 아이디어들이 모여 새로운 예술을 창조했다. 파격과 화합, 그리고 유머 등의 다양한 개성들이 어울려 그만의 세계를 만들어낸 것이다. 이제 그는 없지만 그의 작품은 영원토록 우리 곁에 있을 것이다. 네, 백남준 선생이 남긴 작품은 세계적으로 약 900여 점에 달한다고 합니다. 그 많은 작품들을 통해서 백남준 선생이 말하고자 했던 어떤 한 가지 메시지가 있을 것 같은데 무엇을 말하고자 했던 걸까요? 제 생각에는 그 백 선생이 자신의 비디오 아트를 파티시페이션 TV라고 얘기했어요. 참여 TV. 그러니까 이제 관객이 참여하고 그 아주 그 다양한 분야의 소통을 이루고 관객과 예술의 소통뿐만 아니라 모든 장르와 장르의 소통, 또 예술과 삶의 소통. 그래서 그 참여와 소통이 골자가 아닌가 하는 생각이 들고요. 그것이 그 백 선생 비디오에서 해프닝에서 비디오로 이루어지는 그 어떤 전환의 또 고리이기도 한 것으로 생각이 돼요. 네, 제가 보기에도 참 그런 기발한 아이디어를 내기 위해서는 일단 호기심이 굉장히 많은 분이셨을 것 같아요. 그래서 저희가 보기에는 작품들도 매우 훌륭하지만 그 백남 선생님 자체가 마치 한 예술 작품이라고 표현을 해야 될까요? 어떤 그런 느낌마저 주시거든요. 그 실제로 백 선생님이 좀 쇼맨십이 강해요. 근데 이제 그 의상 뭐 핫바지 입고 와 있었어요. 이렇게 커다란 호주머니 달아서 온갖 잡동사니 다 넣고 시계를 밖에 딱 걸고. 모자도 많이 쓰시고. 모자보다는 이제 그 더신 같은 거. 발이 좀 안 좋아가지고요. 그 더신 같은 신발을 신고 정말 그 외모에서부터 이상하게 그 보여지잖아요. 특이하다고만 할 수 없는 그런 이상한 분위기가 있는데
그런 것을 그렇게 그 자기를 그 브랜드화 시키는 그런 능력이 네. 상당히 탁월한 분 같아요. 그러니까 이제 요즘 그 젊은 작가들이 작품 네. 이전에 자신을 브랜드화하면서 그 어떤 경쟁력을 갖게 되는데 그런 걸 정말 좀 앞서서 보여줬죠. 그래서 그런 어떤 그 쇼맨십, 기지, 그다음에 선생님이 말하셨듯이 그런 어떤 천재성, 네. 뭐 이런 것이 다 합쳐진 것이 백남준 아닌가. 그분 자신이 비빔밥. 네. 그 친구가 원체가 좀 이상하니까 네. 이상하니까 저 친구 헐랭이 같다든가 저 왜 저러나 뭐 이런 괴짜로 아는 것 같은 게 많았고 그래도 그 사람이 갖고 있는 어떤 그 날카로운 혹은 예리한 어떤 그 이런 뭐 관찰력이라든가 비상한 기억력 네. 이런 거는 그가 일생을 두고서 계속해서 있는 어떤 탤런트예요. 그게 비범해요. 그 남의 이름 뭐 전화번호 같은 것도 아마 안 적죠. 한 번 들으면 기억을 해요. 하셨나 보죠. 그러니까 그런 거는 그러니까 도깨비 같은 거야. 네. 말하면은 그런 생각이 들어요. 예. 예, 그러니까 보통 사람은 아니에요. 선생님, 저는 거기다가 선생님이 굉장히 남모르는 노력형인 것 같아요. 그러니까 그 그렇겠죠. 예. 정보를 습득하려는 그런 의지가 네. 이제 그 병으로 쓰러지시기 전에는 항상 그 아침부터 저녁 잡수기 전까지는 온 세계 신문을 다 독파를 하세요. 그러니까 한국 신문부터 뭐 뉴욕 타임즈는 물론이고 그래서 그 월가의 저 주식 지시라든가 뭐 그 프랑스의 그 수많은 그 치즈 이름을 다 알고 계시고 네. 뭐 한국의 그 정치 사건들 관심도 많고 다 줄줄 꿰차고 계세요. 정말 그리고 열정적인 예, 그러니까 분이셨어요. 그 한시도 헛되이 그 버리는 그런 시간이 없이 네. 뭐를 읽으시고 또 이렇게 묻고 네. 뭐 이렇게 저기 서울에 무슨 사건이 있으면 잘 모르겠으면 물어서 꼭 아셔야 돼요. 네네. 그러면서 또 작업은 작업대로 그렇게 그 정말 상당한 그 어떤 열정을 가지고 하는 이런 것들이 천재성에 합쳐지면서 예, 백남준이 되지 않았을까. 정말 그 게으른 구석이 없는 그런 분이셨던 것 같아요. 네. 네, 참 다른 사람과 다른 시각으로 세상을 본다는 것이 쉬운 일이 아닌데 젊은 시절 백남준 선생이 이런 이야기를 했습니다. 넥타이는 맬 수도 있지만 자를 수도 있다. 피아노는 연주할 수도 있지만 부술 수도 있다라고 말이죠. 한평생 예술에 대한 끝없는 열정으로 살다 간 거장 백남준, 그의 일생을 함께 돌아보겠습니다. 남이 하지 않은 늘 새로운 것에 도전해온 백남준. 그는 1932년 일제강점기 시대 서울에서 태어났다. 3남 2녀 중 막내였다. 당시 무역업을 하던 부유한 집안에서 많은 것을 누리며 자랐다. 보통 사람들은 구경할 수 없었던 피아노가 있던 백남준의 집. 그는 피아노를 전공한 큰 누나의 영향으로 음악과 특별한 인연을 맺게 된다. 사업을 이어받길 바랬던 아버지의 반대에도 불구하고 백남준은 자신이 직접 곡을 쓰기도 하고 발표회도 열었다. 이게 아주 근사하더라. 이게 제만 알아서 어떻게 좋아하는지 난 외국 사람 작곡가가 했는지. 중학교 때 백남준은 월북한 천재 작곡가 김순남의 음악에 빠진다. 해방 전국 이념 대립으로 혼란스러웠던 한국 사회. 백남준은 마르크스 사상에 관심을 갖는다.
어머니가 오셔가지고 참 남준이 좀 불쌍하다 그러면서 애들에게 맞았다고 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 왜 맞느냐 하니까 그치 남준이를 빨갱이는 몰았잖아. 그러면서 애들이 패주기래. 그러고 나서부터 남준이가 학교 가기를 싫었더라고요. 19살, 백남준은 일본으로 건너간다. 그리고 본격적인 음악 공부를 시작한다. 도쿄 대학에서 백남준은 급진적인 작곡가 스웬베르크 음악에 심취한다. 그때부터 그는 기존 예술의 권위에 도전하는 실험적인 퍼포먼스를 시작한다. 백남준에게 새로운 것은 곧 기존의 것을 깨트리는 데 있었다. おとなしいという反面、そこで勉強していた内容はですね、非常にやっぱり、現代芸術の言ってみれば、美学的な過激な方向といいますか、つまり古い伝統的因習的な芸術の在り方を否定するという方向への、関心を持ってたってことですよね。 일본에서 공연 도중 백남준은 아내 쿠보타 시케코를 만난다. 자신 역시 전위예술가였던 쿠보타 시케코는 이후 백남준의 파격적인 예술 세계를 누구보다 잘 이해하는 평생의 반려자가 돼주었다. In Japan, 1962, 1963 already. He was like a big, like a success legend and gossip because crazy, eating piano, piano, And my mother was a classical pianist. She thought, my God, crazy. 24살, 청년 백남준은 독일로 향한다. 그곳에서 전위예술가들의 모임인 플럭서스에서 활동을 시작한다. 백남준은 무대에서 샴푸로 머리를 감고 피아노를 쓰러뜨리는 등의 행동으로 기성의 모든 것을 깨부수는 전위적인 예술가로 차츰 두각을 나타낸다. to the late 1940s was a time of war and occupation and a very difficult time. Yet at the same time, he absorbed the lessons of his culture almost through osmosis. I mean, I don't think it's a question. The late 1950s, post-war avant-garde artist that spoke in a world of spoke in terms of challenging existing structures, counter aesthetic theories, and new mediums and new technologies. And he just jumped into this. 무엇인가 남과 달라야 한다고 생각한 백남준. 그는 인류 사상 최초로 텔레비전을 예술작품의 소재로 쓴다. 이왕 하려면 새롭고 기상천외한 것을 하자는 생각에서였다. 이 전시회는 그를 비디오 예술가로 만든 결정적인 계기가 된다. 대감 나려면 세대가리 가지고 저 무당 뛰지 그러니까 그 이제 대감놀이 추억으로 그래서 그 소머리 사가지고 그걸 그 고기를 잡아 100개 내서 그 어떻게 하는지 말이야. 쥐가 많이 나와서 혼났다고. 그래서 경찰이 왔다고. 그러니까 법률일 때 그 소머리를 저 동물 저 대가리는 뭐 1m 이상 묻어야 된다는 법이 있었어 그냥. 그 경찰에서 뛰어갔다고. 전시회를 끝낸 이듬해 백남준은 새로운 도전의 땅 미국으로 간다. 미국 온 것은 여기 뭐니 하이테크 나라니까 그리고 이놈들이 주도권을 가지고 있으니까 미국 성공 안 하면 성공이 아니거든. 그 굴라바에서 하면 여기 다시 싸워야 되니까 이왕 싸우려면 한번 해서 이걸 쳐버리라고 경제적으로 여긴 비싸서 결국 빨리 끝나니까 말이야.
가난한 예술가들이 모여 사는 뉴욕의 캐널 거리. 백남준은 이곳의 한 작은 작업실에서 생활을 시작했다. 뉴욕으로 건너온 백남준은 첼리스트 샬롯 무어맨을 만난다. 그녀는 백남준에게 누구보다 든든한 예술적 동지가 돼준다. And then I have my portable TV always. So can you close up here? No, but you Yeah. gotta tell me the name of this. The work you made for me before my mastectomy. Because this exact. Wait a minute. Tell me the name of this is TV. all right. This is my Clemens TV. If you have no television, you can always look at my toy. This is my TV. It's a public TV. Oh, you have to cut. So it is commercial TV. 백남준은 이 젊은 첼리스트와 음악과 성의 결합이라는 과감한 공연을 시도한다. 무어맨이 상의를 벗은 채로 공연한 오페라 섹스트로니크. 무어맨은 사회적 물의를 일으켰다며 경찰에 체포되기까지 한다. 가딘문안 뉴욕 문학에 백남준은 센세이션을 일으키며 유명인사가 된다. 1982년 백남준은 드디어 미국의 대표적 미술관인 휘트니 미술관에서 대규모 회고전을 갖는다. It was extraordinary. It's an exhibition that 20 years later, people still come up to me and tell me that they remember that show. And they talk about how influential it was and how important it was. We had his robot, K456, and he said, "John, I want to take the robot out of the museum and have him walk up Madison Avenue, across the street, and be hit by a car." Oh, you can't take an artwork out of the museum and have it go up the street and be hit by a car. So we contacted the collector, the German collector, and he said, "Oh, that's okay. Whatever Namjoon wants to do, that's terrific. It'll enter into art history again." (1993년) 백남준은 베니스 비엔날레에서 대상을 차지하며 세계적인 예술가로 인정받는다. Prophetic was everything that he worked with: videotape, television projects, sculptures, video installations, performances, his drawings, his writings where he conceived of ideas of how to imagine technology as a creative medium, as a new form of communication. This is an extraordinary and really unique achievement in late 20th century art to have created a new art form. So he's been called the father of video art. 한평생 삶 그 자체가 예술이라고 믿어온 백남준. 먼저 깨닫고 먼저 행하는 그의 정신이 세계를 감동시켰다. 백남준은 끊임없이 미래를 향해 살고 있다. 네, 백남준 선생의 일생을 이렇게 우리가 함께 돌아봤습니다. 그런데요, 제가 듣기로는 백 선생님께서 굉장히 우정을 소중히 생각하시는 그런 분이었다고 들었거든요. 어려서 그 사람이 중학교 다닐 때 보면요, 그땐 교복을 입고 다녔는데. 네네. 중학교 동창이시죠, 두 분. 네. 단정하게 입는 게 그때 보편적인 일이죠. 네. 근데 이쪽은 뭐 흘리고 다니고 말이야. 그냥 코를 흘려가지고 그걸 이러고 닦고선 말이지. 네. 얘가 번들번들하고 말이야. 그래요. 그러니까 그 사람이 머리도 좋고. 네. 또 이 사람이 이 비디오 아트 같은 거 하는데 그런 기계나 혹은 그런 걸 많이 이렇게 섭렵을 하는데 그 사람 아마 소학교 수성국민학교를 다니는데. 네. 그게 아마 올해인가 아무튼 만점이에요. 그래서 도지사상 타고 들어오고 그랬어요. 네. 그런 친구인데 그 집 부잣집이니까. 네.
가서 뭐 얻어먹은 사람들이 많지. 그래도 그 태도 안 내고요. 네. 그 이야기도 굉장히 궁금한데요. 유학 생활을 많이 하셨잖아요. 근데 그 시절에는 쉬운 일이 아니었을 텐데 또 고생을 많이 하셨다고 들었거든요. 선생님께서 처음에 그 비디오 아트를 시작하는 1960년대 초는 텔레비전이 상당히 비쌌을 때예요. 그렇죠. 예, 그래서 독일에서 1963년에 그 부포탈에서 10세대의 텔레비전 이미지를 조작한 그것을 가지고 첫 개인전을 열게 돼요. 네. 이제 음악의 전시회라는, 음악의 전시회, 이 말 뜻을 생각하면 참 재미있는 건데 그 전시회를 하기 위해서 1년 동안 텔레비전 뭐 10세대 이상을 가지고 이제 실험을 하면서 그 전시회 준비를 했는데 그 당시에 거의 1년을 굶으셨대요. 그걸 하기 위해서. 예, 그 작업을 위해서 텔레비전을 샀어야 되고 또 그것을 계속 실험을 해야 되고. 대단한 열정입니다. 자, 이 오랜 투병 생활 중에도 이 백 선생은 왕성한 작품 활동을 펼쳤습니다. 결코 좌절하지 않았던 백남준 선생의 이 투병 생활 그리고 그 시기의 작품 세계를 함께 살펴보겠습니다. 비디오 아트를 창시한 금세기 최고의 실험적인 작가 백남준. 그는 파격적인 기행으로 평범하기를 거부했던 천재 비디오 아티스트였다. 스스로를 한반도의 호랑이로 자처했던 그였지만 세월의 무게 앞에서는 나약해질 수밖에 없었다. 10년 전 뇌졸중으로 쓰러진 후부터 왼쪽 신경이 마비돼 반신불수의 상태로 생활했다. 그러나 작품에 대한 열정은 그칠 줄 몰랐다. 오히려 그의 신체의 제약은 새로운 예술에 대한 욕구와 시도를 자극시켰다. 백남준의 투병 중에 아내 쿠보타는 그의 손발이 되어주었다. 남편이 사랑하는 비디오를 이용해 그의 치료 과정을 비디오 일기 형식으로 기록했다. 쿠보타의 보살핌 속에 백남준은 작업의 끈을 놓지 않고 이어갈 수 있었다. 창작을 향한 백남준의 열망은 그에게 비디오 이후의 프로젝트라고 불리는 레이저 아트의 길을 열게 했다. 백남준은 비디오는 인공적인 기계라는 일반인의 인식을 깨고 자연 친화적인 작품을 제작했다. 전시 공간에 숲을 만들고 그 속에 텔레비전을 배치함으로써 말 그대로 TV를 이용한 정원을 창조한 것이다. 이전만큼의 작업 속도를 낼 수는 없었지만 백남준의 새로운 시도는 빛을 발하기 시작했다. 3원소는 기본적인 3가지 도형을 형상화한 것으로 프리즘에 의해 분산된 레이저 빛이 거울에 의해 다시 연속적으로 반사되는 원리를 이용했다. 백남준은 병마와 싸우면서 새롭게 완성한 작품으로 다시 한번 주목을 받으며 전 세계를 놀라게 했다. 예술을 향한 그의 열정의 승리였다. (1998년) 백남준은 현대예술과 비디오를 결합시킨 데 기여한 공로를 인정받아 교토상을 수상했다. 그리고 2000년 벽도, 백남준은 뉴욕의 구겐하임 미술관에서 금세기 최대 개인전을 열게 된다. 이는 그의 비디오 예술 37년을 총망라한 대장정이며 21세기 백남준의 예술을 열어주는 계기가 됐다. (2년) 후에는 독일에서 렘브룩상을 수상하고 이를 기념하는 특별전을 갖게 됐다. 백남준의 행위 예술은 이제 전 세계인의 참여와 공감 속에 더 이상 낯설지 않았다. 죽는 건 뭐냐면 거기서 병마 속에서 잊혀질 뻔한 그는 왕성한 창작 활동으로 그의 존재를 다시금 확인시켰다. 나는 결국에 난 이긴다고 보고 있다고.
최고의 자리에서도 백남준이 항상 잊지 않은 것은 바로 조국이었다. 그는 투병 중에도 조국의 평화와 통일을 바라며 전시를 준비했다. 통신기기에 부착된 선이 끊어진 채로 방치된 것을 작품에 사용해 교류하지 못하고 단절된 조국의 아픔을 작품에 담았다. 비디오 작품 역시 분단의 아픔을 주제로 조국의 평화와 통일을 기원하고 있다. 백남준은 최근까지도 드로잉을 하면서 끊임없이 작품 구상을 이어갔다. 정지된 그의 언어 속에서 드로잉은 정체성의 거대한 뿌리를 찾아주는 작업이었다. 그의 드로잉에는 조국을 향한 그의 열망이 그대로 배어났다. 생전에 그는 언젠가는 조국으로 돌아가겠다는 강한 의지를 보이곤 했다. 현재 경기문화재단에서 백남준의 이름을 건 미술관 건립이 진행 중에 있다. 그의 생전 뜻에 따라 백남준의 예술 세계를 체계적으로 소개하고 작품을 전시하기 위한 공간으로 마련될 예정이다. 그의 74년 예술 인생을 담아야 하는 만큼 그 자료도 방대하다. 백남준 미술관은 세상에 던졌던 그의 창작과 사상을 미래로 열어가는 통로가 될 것이다. 백남준은 각오 없지만 오랫동안 그가 바라던 조국에 영원히 살 수 있는 집을 마련하게 된 것이다. 국내에서 근래에 이제 백남준 선생에 대한 관심이 많았죠. 세계적인 예술가니까. 그래서 또 본인도 이제 건강도 안 좋고 하니까 자신의 미술관을 한국에 건립을 했으면 좋겠다는 그 열망이 아주 강했습니다. 물론 본인도 그 미술관의 개관을 아주 고대하셨고 우리도 참석을 해주시기를 간절히 희망을 했습니다. 세계 속에 우뚝 선 백남준이었지만 가슴 속의 고국은 늘 그리움으로 남았다. 건강의 살을 잃었다. 딴딴딴따따따따 딴따딴딴따따따. 실험, 파괴, 저항. 문화 테러리스트 백남준은 끊임없이 새로움을 추구하고 작품으로 녹여낼 줄 알았다. 세상의 통념을 뒤엎으며 기행을 일삼아온 백남준. 그는 예술가 이전의 자유인이었다. 자유는 그에게 거침없는 표현과 상상력의 세계를 가져다 주었다. Namjoon Paik est un des grands inventeurs du XXe siècle. Moi, je dirais qu'il est le meilleur artiste avec Picasso. Ich glaube, es gibt keine Kunstbewegung, auch danach nicht, die mit einer solchen Radikalität sich von den klassischen Begriffen, wie jedermann sich Kunst vorstellt, abwendet. サテライトアートだとかネットワークアートだとか、非常に全世界的なコミュニケーションのビジョンを開いて、メディアとかテクノロジーを人間化して新しい現代美術のビジョンを開いた人だと思いますね。 백남준. 그의 격렬했던 저항 정신과 참여, 소통의 예술도 이제 서서히 역사가 되어가고 있다. 그는 꺼지지 않는 예술혼을 안고 진정한 자유인이 되어 긴 여행을 떠났다. 그는 미래가 있으면 사람은 항상 청년이라고 했다. 늘 그랬던 것처럼 백남준은 우리보다 한 발 앞서 미래로 향했다. 영원한 미래의 청년으로 남기 위해. 네, 참 대단한 열정을 지녔던 그런 예술가입니다. 이 백남준 선생. 국내에서도 백 선생의 업적을 기리기 위한 여러 가지 일들이 추진되고 있는 걸로 알고 있는데 그중에서도 최 선생님께서 백남준 미술관 건립 추진 중이시죠? 잘 진행이 되고 있는 건가요? 네, 하면 돌아간 지 100일 되는 날이 6월은제라고 그러는데 네. 그때 아마 기공을 할 것 같은 그런 얘기들을 하는 걸 들었습니다. 네네. 그리고 미술관은 그런 대로 한 만여 평 부지에 1600평 그런 정도의 그런 건평 건물을 하고 가지 이제 또 그 조정을 하고 하는데 시간이 좀 걸리고 그랬었습니다. 그래서 참 남준은 늘 꼭 가서 봐야 될 텐데 자기가 그 하는
완성된 날이면 내가 꼭 간다. 늘 그랬었어요. 아, 예, 안타깝네요. 네, 먼저 됐었어요. 가셔서. 네. 근데 미술관 건립 이외에도 또 우리 예술계에 어떤 과제 같은 게 남겨져 있다면 어떤 게 있을까요, 김 선생님? 백 선생님께서 이제 뭐 그 세계 미술사의 한 자리를 차지하는 거는 이제 이미 인정된 바인데, 저는 이제 개인적으로 한국 현대미술사에서 제대로 자리매김이 됐으면 좋겠다. 그래서 미술사적으로 좀 평가를 하는 그런 작업들이 학술적으로 네. 또 그 작업으로 이루어졌으면 좋겠다 싶습니다. 그래서 이제 그 백 선생의 어떤 그 예술 작품 세계가 젊은 사람한테 귀감이 될 수 있는 그런 자리가 마련이 돼야 되지 않나, 예, 그런 생각해요. 네네. 오늘 정말 두 분 좋은 말씀 대단히 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 이 74년간의 열정적인 삶을 살다간 비디오 아티스트 백남준. 이 앞서가는 예술가의 모습이 우리 시대에 있어서 왜 중요한지를 다시 한번 함께 짚어보는 시간이었습니다. 백남준 선생의 타계 이후에 우리가 꼭 기억해야 할 것은 한 천재 예술가가 남긴 작품들뿐만 아니라 그의 끝없는 창작 정신, 그리고 그 창작을 위한 불굴의 의지가 아닐까요? 차차 완성기에 들어왔다. 차차이로다가 뭔가를 알아줬다고. 80세쯤 내가 됐을 때 너 아들은 완성시까지 한번 쇼를 해놓고 그래가지고 그것을 영원히 남기게. Se tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi, ignaros e magia.